Can you get out of the pool? I think yes. Atmosfera არის იდეალური, იგრძნობა კიდევაც მე პირადად მესამე მსოფლიო ჩემპიონატის მოსამზადებლად გავდივარ და ჯერ ასეთი მუხტი და ასეთი ატმოსფერო არ ყოფილა. პირადად ჩემი და გუნდის და მთლიანად საქართველოს სურვილი იქნება რომ მოვიგოთ 3 თამაში და ისტორიაში პირველად საქართველოს ეროვნული ნაკრები გავიდეს მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში. ესე იგი ვიმყოფებით შევარდენის სარაგბო ბაზაზე, სადაც უკვე გავიარეთ პირველი სამკვირიანი ბლოკი, სადაც ვიმუშავეთ ძირითადად ფუნდამენტურ ბაზებზე. შევარდენი უკვე დიდი ხანია რაც შევარდენი აიგო და აქ ვარ სულ შეკრებაზე, რა ვიცი ალბათ თითოეულ მოთამაშეს ვინც აქ შემოდის, ერთ-მეორე სახლი არის ალბათ ჩვენთვის აქ რა. ყველაფერი სხვათა შორის წარსულიდან გამომდინარე და ეხლა თანამედროვეობას რო შევადაროთ, ყველაფერი გაუმჯობესებულია. შტანგის დარბაზი ძალიან კარგი და მაღალი ხარისხის არის. ყველაფერი გაუმჯობესებულია, მოედანიც, საფარიც ბევრად უკეთესია და გარემოც ისეთი არის, რომ მხოლოდ ის რჩება, რომ შენი მაქსიმუმი ჩადო და 100% დაიხარჯო. მოსამზადებელი 2019-დან განსხვავებით შედარებით მოკლეა. განსხვავება ის არის, რომ შესვენებები გვაქვს ჩვენ ნაკლები ბლოკებს შორის. მთლიანობაში ჩვენი მთავარი მოცემულობა არის ზუსტად ვიცოდეთ, რას ვაკეთებთ. გამარჯობათ, ხა მინდოდა თვარჯიშზე. ლამაზო, მეორე ლამაზო. მე ბატონო კონსტანტინე, რას გეტყვით დღევანდელ ვარჯიშზე, როგორი განწყობით ხართ? გაჭერა დავბრუნდით. სიცხეს ვერ უხერხებთ ვერაფერს თუ განწყობა მშვენიერიო, ესე გადმოხდა ბატონო კონსტანტინემ. So we've broken the preparation phases up into 4 phases. So block 1, which around 3 weeks, was a real foundation phase. So physical foundations, the rugby foundations, behavioural foundations, and now we're in what we call a 2.5 week specific block. So a lot of their work that we're doing now is rugby based, and we're trying to make sure the work we did in block 1, those foundations, are transferring onto the rugby pitch. And then after this, we then go into what we call our test phase, which is where we'll play 3 warm-up games, Romania, USA and Scotland finally 2 weeks before we play Australia. In the gym, in our first block, it was general prep and strength phase. We were gymming 4 times a week with added extras for injury prevention. We're now still in that strength block now, but now the guys are really starting to lift heavy. They're starting that technique work, and the foundation work that we did in the first block is coming into fruition. So the guys are lifting some good numbers with good form, and yeah, we're seeing the benefits there. In terms of conditioning side, we've always tried to combine it with the rugby. From day one, we played conditioning games. There was directives from the coaches of certain things that they wanted out of games, which was driven by them. In this current block now, it's even more rugby. We're definitely getting the guys in good physical shape through making that rugby hard, but also some sessions of it are very fast also. How tough was that, Shava? Tough? Yeah, how tough was it? Too tough. Yeah. My first full training, I felt it. The first time it's painful, next week pleasure. You want to do it? კარგით. მე გაჩვენებთ თითო ჯგუფს, პირველი ჯგუფიდან ვიწყებთ. 2 კლიპს, რომელსაც შეხედავთ,
და მეტყვით, რას ხედავთ, რა იქნებოდა უკეთესი, რა არის კარგი, რა არის ცუდი და ართი ის რით ვიწყებთ, დღეს ისევ გავაკეთებთ, ყველა ვარჯიშს შევაკეთებთ, ხედავთ ალბათ, ხო? ანუ გვინდა შედეგი, წინსვლა გვინდა, რაღაცა გვინდა რომ მოუმატოთ სადღაც. ამის შემდეგ მე კორიის საუბრებს ბოლოს ჯო სისტემაზე, დაცვაზე, შეტევაზე, სტრუქტურაზე, მაგრამ სანამ მაგაზე გადავალთ, მანამდე მინდა რომ ბოლომდე მესმოდეს რამდენად გესმით ეს ყველაფერი რა. პირველი ჯგუფი იწა. I've been with Georgia full time since November 2014. It's my third World Cup with Georgia. The team has changed massively in terms of what we have. We've got now, a really good coaching setup run by Levan, which has been massive. We kind of historically have had foreign head coaches, which has worked well. But now I think the next evolution in Georgia rugby has been having a Georgian lead, which has been great. We have Black Lion as well. So the franchise team that we have, that's been going on for 2 years now, which now means that 55% of our players who used to be spread out around Georgia, they're now in one team. They're getting the level of care that they normally get within the national team. So that's full time for them. So, we've got control over a greater proportion of our team throughout the year, which means that when we get to an international camp like this, our boys are fitter, they're healthier, we know exactly what they've been doing. So the whole team has evolved, and means it's kind of a really exciting time for where we're at, for what we've achieved in this past year. ლევანზე რო ვისაუბროთ, ძალიან კარგი მწვრთნელი არის, დიდი გამოცდილება აქვს სამწვრთნელო, მით უმეტეს ნაკრებთან ერთად საერთაშორისო დონეზე. Have you appreciated how badly affected you've been by COVID? And I want to ask you just to tell me a little bit about that experience. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ რთული გამოცდილება იყო ჩემთვის, უფრო მეტად ჩემი ოჯახის წევრებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც მე მნიშვნელოვანი ვიყავ, ესე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, თითოეულ ჩვენთაგანისთვის ეს შოკი იყო, იმის გათავისება, რომ უკვე ლევანი აპარატზე იყო გადასული, რთული მდგომარეობა იყო, ძალიან მიზერული შანსები იყო გადარჩენის, ასე რომ ვთქვათ, ყველა რა თქმა უნდა ვიაზრებდით და თან ამავდროულად ვერც ვიაზრებდით თუ რა ხდებოდა, თუ როგორ ხდებოდა, არ ვიცი. ამ ესე ვთქვათ, გაჭირვებამ და პრობლემამ ძალიან ბევრი რამ შემძინა. პირველ რიგში ის, რომ დანებება არაფერზე შეიძლება და ყველაფერზე უნდა ბოლომდე იბრძოლო და შეუძლებელი არაფერი არ არის. ანუ ოდნავ შეიძლება, მაგრამ აი ეს აღარ გააკეთე. მყარად, ნუ ფეხებს ნუ აქანავებ, ხაზის უკან მყარად დადექით. ამიტომ რომ ფაქტორად დავისე არავის იმედი არ ქონდა ჩემი გადარჩენის და ის რომ ამ სიტუაციიდან გამოვძვერი ძალიან დიდი მუხტი იყო ჩემთვისაც და ყველა იმ ადამიანისთვისაც რაგბის კავშირი მოთამაშეებისთვის რაღაც ახალი ეტაპი დაიწყო ჩვენ ცხოვრებაში. ამან ყველაფერმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა კი. ეს იყო გუნდის შენებისთვის დადებული ძალიან ესეთი ძლიერი და მყარი აგური. ლევანი მოვიდა მწვრთნელად. უკვე 2 ისტორიული მატჩის მოგება მოახერხეთ 1 წელიწადში, რაც მანამდე საქართველოს რაგბის ისტორიას არ ახსოვს და ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორი გზით მუშაობა, სწორი ხედვები და სისტემის ნდობა რა, ასე ვთქვათ. არ ვიცი, ამ თემაზე ალბათ ნებისმიერ მოთამაშეს, ვინც ითამაშა, ვინც არ ითამაშა, ნებისმიერ სტაფის წევრს, ვისაც არ უნდა ვკითხო, ნებისმიერ გულში მათქოვარს, ვინც იყო, ალბათ ერთ-ერთი დაუვიწყარი მომენტი არის ჩვენ კარიერაში, რადგან პირველად შევძელით ესეთი გამარჯვების მოპოვება. აი მანდაც ბათუმში 10 ივლისს ისეთი ატმოსფერო იყო, რომ უბრალოდ დაუვიწყარია და ალბათ ჩვენი კარიერა, ჩვენი მოკლე კარიერა ეგეთი მომენტებისთვის ღირს. ასე რომ ჩვენი მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება მეტი შევქნათ და რაც შეიძლება დიდი ისტორია დავწეროთ ეგეთი გამარჯვებით.
უელსი მილენიუმზე, პრინციპალიტის სტადიონ მოენაზე ალბათ მაინც წარმოუდგენელი იყო. ჩემი აზრით მეორე ტაიმის დასაწყისამდე ალბათ ვერ მივხვდით, რომ კიდევ შეგვეძლო მაგ თამაშის მონება. იყო რაღაც გარდამტეხი მომენტები პირველ ტაიმში, სადაც შეიძლებოდა ანგარიში ძალიან შორს წასულიყო, მაგრამ მეორე ტაიმში უკვე გონი მყარად იყო. მაგრამ მეორე ტაიმში ყველა ვიგზენით ის თავდაჯერებულობა, რომ ნამდვილად შეგვეძლო მაგ თამაშის მოგება და ჩვენი დაცვის და შეკინების დამსახურებით ეს ისტორიის მეორე გვერდის დაწერაც მოახერხეთ, რასაც დარწმუნებული ვარ, ბევრი ხალხი არ ელოდა. ჩვენც ალბათ თამაშამდე გაგვიჭირდებოდა მაგის დაჯერება, მაგრამ შევძელით და ეს გაკეთებულია უკვე ჩვენს აქტივშია. ასე რომ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ისევ და ისევ მსოფლიოზე ძალიან დიდი მოგებულებია ეს. Yeah, I've been fortunate enough to be involved in those two great wins, but I think there's been some big building blocks that have been put in place over the last few years from everyone involved here at Georgia Rugby. There's something building really nicely here. Now they've got a real growth mindset. They want to be better. I think there's real belief in the group now after two great victories against Italy and Wales, and now they know that they can perform on the big stage. Nice to and get nice and square, that's one. And that's the bit that gets the coaches excited. That's the bit that motivates you to try and make these guys better rugby players. Okay, throw! Fight Ivana! Fight Ivana! Fight to The development of a number of the players who were involved 4 years ago has been staggering. Like Becca Gulgadze's a player who's just developing hugely. I had him at Bordeaux and he's just developed in the last 4 years and becoming a classy player. Gigiashvili, who's at Toulon, is another fantastic player who has developed in the last 4 years. But in terms of X factor and players that people get excited about, Niniashvili, the fullback winger, who's been at Lyon, and in French minds, he's already well known as a player who can pull out magic moments. And I'm hoping the wider rugby public will see a lot of him during the World Cup. ფიქრობ, რომ 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ბევრად კარგი მოლოდინები უნდა ქონდეს ვიდრე 2019-ში, იმიტომ რომ როგორც თქვი მოსამზადებელი ისე მიდის და ისე კარგად მიდის, რომ წესით მოსამზადებლის ბოლოს უკვე ყველა მოთამაშე პიკში უნდა იყოს, როგორც ფიზიკურად, ასევე სარაგბო უნარები იქნება თუ გუნდის სისტემის ცოდნა და შესრულება. ამ გონია მხოლოდ ნიჩის თამაში იყოს მიზეზი, რომ თქვა პორტუგალია ჩვენთვის იქნება საყურადღებო მოწინააღმდეგე, ისე როგორც დანარჩენი ყველა მოწინააღმდეგე ჩვენ ჯგუფში. ერთი რამ დღესავით ნათელია, პორტუგალია ამ ტურნირზე ემზადება სავარაუდოდ მხოლოდ ჩვენთვის და დაგვიმიზნებენ ჩვენ ეს ჩვენ კარგად გვაქვს გათვითცნობიერებული, გააზრებული და შესაბამისად არ არსებობს ის მომენტი, რომ ჩვენ მოწინააღმდეგე არ დავაფასოთ და ამაზე არ ვფიქრობ და ამისთვის არ მოვაწევთ. კარგად დაკომპლექტებული გუნდი, გაზრდილი, სხვათა შორის ახლო მომავალში ბევრად გაუმჯობესებული გუნდი ყავთ, კარგი ხაზის მოთამაშეები, სწრაფები და კარგი ფეხით მოთამაშეები ასევე. ჩემთვის ნამდვილად არ იყო სიურპრიზი პორტუგალიის გასვლა, გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ამერიკის პროგრესი ოდნავ შეჩერდა, რასაც ვერ ვიტყვით პორტუგალიაზე პირიქით. პორტუგალია ფაქტიურად რაგბი ევროპაზე ჩვენ შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე ანგარიშგასაწევ ძალად შეიქმნა. ძალიან ძლიერი გუნდია, მით უმეტეს ის, რომ 4 ხერში თამაშობენ, სწრაფი მოთამაშეები ყავთ, ფიზიკურად ძლიერები, ძლიერი, ლაღი თამაშის მაგარი მოყვარული და ალბათ საუკეთესოები, საუკეთესოთა შორის. როგორც ყოველთვის, მაგარი, ძალიან მაგარი გუნდი, ფიზიკურათაც, ტაქტიკურათაც, ძლიერი შერკინების მოთამაშეები, ფეხით ძალიან მაგარი მოთამაშეები, ხაზის სწრაფები, მაღალბურცე ძლიერები ძალიან.
საკმაოდ რთული მოწინააღმდეგეები გვყავს სოფლიო ჩემპიონატზე. ძალიან დიდი იმედით ვემზადებით და მივდივართ სოფლიო ჩემპიონატზე. ეს არის ოლიმპიადა არის ჩვენი პიკი არის კარიერული, რისთვისაც ვემზადებით, ვიბრძით, მაგრამ ჯერ იქ არ ვართ, რა თქმა უნდა. პირადად ჩემი და გუნდის და მთლიანად საქართველოს სურვილი იქნება, რომ მოვიგოთ 3 თამაში და ისტორიაში პირველად საქართველოს ეროვნული ნაკრები გავიდეს მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში.